یہ قریشی لوگ آخر کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ قریشی بھارت کی ان خاص قوموں اور ان خاص پہچانوں میں سے ایک ہے کہ جو انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے ناموں کے ساتھ سب سے زیادہ نظر آتی ہے۔ تو آخر اس قریشی قوم کا اتہاس کیا ہے؟ یہ لوگ بھارت میں کب اور کیسے آئے تھے؟ اور یہ جو ہم کو قصائی لوگ نظر آتے ہیں کہ جو اپنے ناموں کے ساتھ بھی قریشی ہی لگاتے ہیں، تو کیا یہ قصائی اور قریشی بھی ایک ہی ہوتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کا کنیکشن بھی عرب کے اسی قریش قبیلے کے ساتھ ہی ہے کہ جس سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا؟ چلیے ایک ایک کر کے ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی بہت ہی آسان زبان میں۔ تو آرچ نیٹ ورک کی نالجیبل فرینڈز، قریش نام کے اس قبیلے کا اتہاس سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے لگ بھگ 1700-1800 سال پیچھے جانا پڑے گا، وہ بھی آج کے سعودی عربیہ کے اس خاص علاقے میں کہ جہاں پر مقدس شہر کعبہ موجود ہے۔ اسی خاص علاقے میں اس دور میں ایک مشہور سردار کا جنم ہوا تھا جن کو اتہاس فہر ابن مالک کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ فہر ابن مالک کوئی معمولی سردار یا معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ یہ تو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، اور پھر آگے جا کر انہی فہر ابن مالک کی نسل میں ہی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی جنم ہوا تھا۔ اب یہ جو فہر ابن مالک تھے، یہ بہت ہی قابل، ہوشیار اور بہادر سردار تھے۔ اس دور میں آس پاس کے علاقے میں ان کی ٹکر کا کوئی سردار ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے ہی اس دور میں تمام چھوٹے بڑے ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوئے تمام عرب قبیلوں کو اکٹھا کیا اور ان کا ایک مضبوط اتحاد بنایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس دور میں مکہ شہر کو یمن کے ایک طاقتور اور ظالم حکمران سے بھی ڈیفینڈ کیا تھا، اور ان کے انہی تمام کارناموں کو دیکھتے ہوئے ہی ان کو قریش کا لقب دیا گیا تھا، جس کا معنی ایک بڑی مچھلی کا ہوتا ہے، اور پھر اسی قریش نسبت سے ہی ان کی آنے والی آگے کی تمام نسلوں کو بھی قریشی کہا جانے لگا۔ یہیں سے ہی آغاز ہوا اتہاس کے اس مشہور عربی قبیلے کا کہ جس کو ہم سب لوگ قریش کے نام سے جانتے ہیں، اور جس قبیلے سے ہی پھر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی تعلق ہوا کرتا تھا۔ مگر یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ جو قریش تھا، یہ صرف کوئی ایک چھوٹا خاندان یا ایک فیملی کا نیم نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑے قبیلے یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک گروپ کا نام تھا، جس میں سے ہی پھر بعد میں دھیرے دھیرے بہت سارے الگ الگ خاندان کے جن کو ہم برانچز یا پھر شاخیں بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے جنم لیا۔ ایسے ہی بہت ساری شاخوں اور بہت سارے خاندانوں میں سے ایک خاندان کا نام تھا ہاشمی خاندان، کہ جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا سے شروع ہوا تھا۔ اسی لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا خاندان بنو ہاشم تھا۔ اسی لیے اب یہ نتیجہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ ہر ہاشمی تو قریشی ہے، مگر ہر قریشی ہاشمی نہیں ہے۔ اب ویسے تو ظہور اسلام سے پہلے بھی قریش ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جو عرب دنیا کے اندر بہت زیادہ طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والا سمجھا جاتا تھا، مگر اسلام کے بعد ان کی یہ ساری شان و شوکت صرف عرب دنیا تک ہی سمت نہیں رہی، بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ مسلمانوں کے شروع کے جو 4 خلیفہ تھے، مطلب کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی، ان چاروں کا ہی تعلق بھی قریش سے ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے جو حضرت علی تھے وہ تو ہاشمی قریشی تھے۔ شروعاتی دور میں ہی جب اسلام پوری دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا، تو بہت سارے تاجروں مطلب ویاپاریوں اور فوجوں کے ساتھ میں قریش خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی اب دنیا کے الگ الگ دور دراز کے علاقوں میں جانا شروع کر دیا، اور بہت سارے لوگوں نے وہاں جا کر وہیں پر بسنا بھی شروع کر دیا۔ خاص طور سے اگر انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو کچھ دعووں کے مطابق تو موجودگی کے ثبوت دوسرے خلیفہ حضرت عمر یا حضرت علی کے دور میں بھی ملتے ہیں، مگر اصلی موڑ 711 عیسوی میں اسی وقت آیا کہ جب یہاں پر محمد بن قاسم کی اپنے فوج کے ساتھ انٹری ہوئی۔ کم عمر کمانڈر محمد بن قاسم کے ساتھ عربوں کا جو ایک بڑا ہجوم آیا تھا، اس میں ایک اچھی خاصی تعداد قریش سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی ہوا کرتی تھی۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا، کیا قریشی بھی سید ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید صرف اور صرف ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور ان کے شوہر حضرت علی کی اولادوں میں سے ہوں۔ ان کے 2 بیٹے تھے، مطلب کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، اور انہی دونوں بیٹوں کے ذریعے سے جو نسلیں آگے بڑھی تھیں، انہی تمام لوگوں کو آج سید کہا جاتا ہے۔ تو اس سے اب ہم یہ رزلٹ نکال
निकाल सकते हैं कि सैयद लोग तो अपने आप को कुरैशी कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाकर आखिर वो भी कुरैशी ही हैं, मगर हाँ, हर कुरैशी अपने आप को सैयद नहीं कह सकता है। इतिहास पर नजर डालें तो हमको ये भी पता चलता है कि उस्मानी तुर्कों के मुस्लिम दुनिया को लीड करने से पहले जिन दो बड़ी खिलाफतों ने मुस्लिम दुनिया को लीड किया था, मतलब कि खिलाफत बनु उमैया और खिलाफत बनु अब्बास, इन दोनों खानदानों का ताल्लुक भी कुरैश से ही था। अब क्योंकि कुरैश से जुड़े हुए लोगों ने दुनिया के एक बड़े इलाके पर लंबे वक्त तक राज किया है, और जैसा कि हमने पहले ही जाना कि ये लोग शुरुआती दौर से ही दूर दराज की दुनिया के अलग अलग इलाकों में सेटल भी हो रहे थे, तो इसीलिए आज 21वीं सदी में जब हम दुनिया के ऊपर नजर डालते हैं तो हमको पता चलता है कि ऐसे लोग आज दुनिया के लगभग हर कोने में ही पाए जाते हैं कि जिनका ये दावा है कि वो कुरैश कबीले से ताल्लुक रखते हैं, फिर वो चाहे मिडिल ईस्ट के अरब देश हों, एशिया के इंडिया और पाकिस्तान जैसे देश, या फिर वेस्ट का यूके जैसा देश। अब अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों की, तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग अपने नाम के साथ कुरैशी लगाते हैं, उनमें से 82% लोग तो वो हैं कि जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक देश पाकिस्तान से है, जबकि 11% के साथ फिर दूसरे नंबर पर इंडिया का नाम आता है। लगभग 2.5% के साथ सऊदी अरबिया तीसरे नंबर पर है, जबकि इसके बाद फिर इंग्लैंड में भी लगभग 0.5% से कुछ ज्यादा लोग हैं। तो इस हिसाब से अब हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग अपने नाम के साथ कुरैशी लगाते हैं, उनमें से 93% लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं, और इस इलाके के मेनली यही वो लोग भी हैं कि जो ये दावा करते हैं कि उनका ताल्लुक अरब के इस पुराने कबीले कुरैश के साथ है। जबकि हैरानी की बात तो ये है कि स्टडी हमको कुछ और ही बताती है, और वो ये बताती है कि इंडिया और पाकिस्तान जैसे इलाकों में ये जितनी भी एक बड़ी तादाद है कि जो कुरैशी सरनेम का इस्तेमाल करती है, इनमें से ज़्यादातर लोग वही हैं कि जो ओरिजिनली इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, मतलब वो खूनी तौर पर या फिर अपने शजरे से अरबी नहीं हैं। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बाकी ज़्यादातर मुसलमानों की तरह उनका ताल्लुक भी हमेशा से यहीं से हुआ करता था। याद रहे, यहाँ पर ये दावा नहीं किया जा रहा है कि इंडिया में असली कुरैश कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद नहीं हैं, बिल्कुल होंगे। दुनिया के ज़्यादातर इलाकों की तरह यहाँ पर भी वो लोग आए थे और आज भी मौजूद होंगे। इवन उन लोगों में भी मौजूद होंगे कि जो अपने नाम के साथ कुरैशी लगाते हैं, मगर जैसा कि हमने कहा कि ये नंबर बहुत छोटा है, वरना ज़्यादातर तादाद उन्हीं लोगों की है कि जिनका कुरैश से नस्ली तौर पर कोई ताल्लुक नहीं था, मगर वक्त के साथ उन्होंने इस कुरैशी टाइटल को एडॉप्ट कर लिया। अब आखिर में जरा थोड़ी सी बात कसाई बरादरी की भी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कुरैश का नाम आए और फिर कसाई का जिक्र ना हो। ये जो कसाई बरादरी है कि जिसको भारत की एक बहुत ही पुरानी जाति के तौर पर जाना पहचाना जाता है, इसका ये जो नाम है ये अरबिक वर्ड कस्साब से आया है, जिसका मतलब ही होता है बूचर, मतलब वो इंसान के जो गोश्त काटने का काम करता है। उसी कस्साब से ही फिर ये बाद में कसाई हो गया, क्योंकि किसी दौर में इस कम्युनिटी से जुड़े हुए लगभग सारे ही लोग या फिर ज्यादातर लोग गोश्त का ही काम किया करते थे। आजकल इस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया की पूरी पट्टी पर या फिर पाकिस्तान में या फिर नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों के अंदर रहते हैं। अलग अलग इलाकों में इनको चिकवा, बकर कस्साब या फिर कुरैशी जैसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कसाई कम्युनिटी का यहाँ पर हम लोगों ने जिक्र ही इसीलिए किया है क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि इस कम्युनिटी के ज्यादातर लोग ही अपने नाम के साथ कुरैशी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रिवायती तौर पर लंबे वक्त से ही इन लोगों का ये भी क्लेम है कि ये अरब का वो जो मशहूर कबीला है, मतलब कि कुरैश कबीला, उससे ताल्लुक रखते हैं। किसी दौर में इन लोगों के पूर्वज धीरे धीरे कभी सिपाही की शक्ल में तो कभी व्यापारी की शक्ल में हिंदुस्तान आए थे। मगर दोस्तों, हिस्टोरियंस और सोशियोलॉजिस्ट तो इस मामले में कुछ और ही दावा करते हैं। उन लोगों के मुताबिक जब शुरुआती दौर में हिंदुस्तान के अंदर बड़े लेवल पर लोकल लोगों ने इस्लाम अपनाना शुरू किया था, तो ऐसे बहुत सारे लोग कि जो पहले से ही गोश्त काटने, शिकार करने या फिर मीट के किसी भी तरह के किसी काम में इन्वॉल्व रहा करते थे, उन्होंने इस्लाम अपनाने के बाद भी इसी काम को जारी रखा था और कसाई या फिर कसाब जो बरादरी हुआ करती थी उसके अंदर मिक्स होते चले गए थे। और फिर बाद में वक्त के साथ इंडियन सोसाइटी में अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए या थोड़ा ऊपर रखने के लिए उन्होंने उस कुरैश
सरनेम का इस्तेमाल करना शुरू किया कि जिस कुरैश का ताल्लुक सीधे तौर पर अरब कबीले से हुआ करता था। इवन इस मामले में तो रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि कसाई बरादरी के अंदर कुरैशी सरनेम का इस्तेमाल बड़े लेवल पर पिछली 2 सेंचुरी से ही शुरू हुआ है। इसके पीछे रीज़न ये दिया जाता है कि सिर्फ कसाई बरादरी ही नहीं बल्कि और भी ऐसी बहुत सारी बरादरी कि जो लंबे वक्त से ही अपने पुराने पेशे के नाम से पहचानी जाती थी, उन्होंने अपने उन पेशे वाले पुराने नामों को हटाकर सोशल इश्यूज की वजह से बहुत सारे नए नामों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। मगर हाँ, हम यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे कि पूरी तरीके से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब मुमकिन है कि कसाई बरादरी में भी कुछ लोग ऐसे पाए जाते हों कि जिनका कनेक्शन ऊपर जाकर अरब के मशहूर कबीले कुरैश से जुड़ता हो, और क्योंकि वो पेशे के तौर पर गोश्त वगैरह का काम करते आए हों तो उनको कसाई भी कहा जाता हो और वो अपने नेम के साथ कुरैशी भी लगाते हों। मगर ऐसे जो लोग होंगे भी वो बहुत कम तादाद में होंगे, क्योंकि मोटे मोटे तौर पर तो इतिहास वही है कि जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो दोस्तों, ये था कुरैश का वो पूरा इतिहास कि जिसको बड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसीलिए अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।